You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 1158 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विश्ववासीको साझा भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा साझा हित प्रवर्धन बहुपक्षवादबाट नै हुने दाबी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा मंगलबार थप 1158 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 11,672 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 904 जना र 2,331 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 254 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,84,379 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,115 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,318 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,63,734 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 18,422 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 328 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले विश्वमा समझदारी र सहयोग बढाउन, विश्ववासीको साझा भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा साझा हित प्रवर्धन बहुपक्षवादबाटै हुने बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको 73औं महासभामा मन्त्री खड्काले बहुपक्षवादको अपरिहार्यतामा नेपालको अटल विश्वास रहेको र त्यसको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्र संघ रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहयोग, एकता र आपसी विश्वासको धरातल सुदृढ, समावेशी र परस्पर सम्बन्ध बहुपक्षीय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अल्प विकसित एवं भूपरिवेष्टित देशको रूपमा नेपालको विकासका संरचनात्मक चुनौती आदित्य रहेको भन्दै उहाँले सन् 2026 सम्ममा अल्प विकसित राष्ट्रबाट स्तर उन्नति गर्ने योजना नेपालका लागि अवसर भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले सन् 2030 सम्ममा उत्थानशील जलवायु विकास पथ र सन् 2050 सम्ममा शून्य उत्सर्जनका लागि नेपालको प्रतिबद्धता दोहोराउनुभयो। नेपालले आफ्नो कुल जनसङ्ख्याको झण्डै 20%मा खोप लगाउन सफल भएको जानकारी पनि दिनुभयो। It has high importance to the safety and security of UN peacekeepers and the need for adequate training, resources and modern technologies. It is in this spirit that we endorsed the declaration of shared commitments in support of action for peacekeeping initiatives. Nepal has endorsed the Kigali Principles on the protection of civilians and supports the UN Secretary General's system-wide zero-tolerance policy for sexual exploitation and abuse and aims for zero-case scenario in peacekeeping. As one of the largest troop and police contributing countries, Nepal believes that such countries deserve more senior-level positions both at the headquarters and in the field based on the level of its contributions. Excellencies and distinguished delegates, Nepal condemns terrorism in all its forms and manifestations and denounces all activities aimed to fuel social discord, communal conflicts, and intolerance. There is a need of robust global cooperation to effectively implement the UN Global Counterterrorism Strategy, to combat and control financing of terrorism, and to fight the organized transborder crimes. This underlines the urgency for conclusion of a comprehensive convention against terrorism. It is worrisome to see new signs of arms race through modernization of nuclear arms and weaponization of outer space among big powers. We call upon them to divert precious resources from military spending to addressing the COVID-19 pandemic and lifting the most vulnerable people out of poverty. The mechanism of disarmament as well as the measures of non-proliferation and confidence building have been installed. Nepal calls for general and complete disarmament of all weapons of mass destruction in a time-bound and verifiable manner. As the host of the UN Regional Center for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific, we are committed to supporting the works of the center and reviving the Kathmandu process
for promoting regional efforts on disarmament, arms control, and non-proliferation. Mr. President, whether it is the rising of sea levels or melting of Himalayan glaciers, hurricanes, storms, floods, or fires, climate change has become an existential threat to humanity. Reports indicate that warmer conditions have even prompted animals and plants to adopt new habits and evolve new traits. Nepal is home to 8 of the world's 14 highest peaks, including the top of the world, Sagarmatha, the Mount Everest. Sagarmatha stands as an icon of adventure seekers and the Himalayan heritage for us. As the environmental concerns are growing, we need to raise environmental awareness. While we welcome climbers from around the world, we expect climbers' cooperation to bring back the garbage from the high mountains to maintain their sanctity. We must find a common ground and practice tolerance and harmony to confront these unimaginable problems. My delegation considers that democracy and multilateralism have no alternative to overcome the stress and strains of the day. It is also the best antidote to the risk of civil conflict in ethnically diverse societies. I feel happy to share with this august audience that the unity in vast diversity is Nepal's strength. Thanks to the democratic culture and the harmonious way of life, Nepali people's resilience in times of hardship and suffering has remained exemplary, as seen in the aftermath of the devastating earthquakes of 2015 and the COVID-19 pandemic in recent times. मन्त्री खड्काले महामारीका कारण दिगो विकासका लक्ष्य हासिल नेपालको प्रयासमा जटिलता थपिएको बताउनुभयो। उत्थानशील पुनःप्राप्तिका निमित्त प्रयास भइरहेको र अझ असल एवं सबल निर्माणमा अग्रसर हुँदै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति नै नेपालको एकमात्र उद्देश्य भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस बुटोल नगरले बाढी र पहिरोका पीडितहरूलाई तत्काल राहत दिन माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। मंगलबार कांग्रेसका नवनिर्वाचित बुटोल उपमहानगरपालिकाका सभापति खेलराज पाण्डे सहितको टोलीले मुख्यमन्त्री केसीलाई भेटेर बाढी र पहिरो प्रभावितका लागि प्रदेश सरकारले केही राहत तथा पुनर्स्थापना प्रदान नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। नगर समितिले बुटोलको ज्योतिनगर पहिरो तथा तीनौ नदी कटान पीडितहरूका लागि उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ। कांग्रेसका नवनिर्वाचित नगर सभापति पाण्डेले घटना भएको 1 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले प्रभावितहरूको लागि केही राहत तथा पुनर्स्थापना नगरेको भन्दै तत्काल राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बुटोलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपाकसम्मको 6 लेन सडक विस्तार, कालिका पथ सडक विस्तार तथा बेलबास बेथरी सडक विस्तारलाई समेत तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस नेपाली जनतालाई परेको दुःख पीडा तथा असहज अवस्थामा टुरु हेरेर बसिरहन नसक्ने कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा वर्षाको सुरुवातसँगै ज्योतिनगर क्षेत्रमा गएको पहिरोले दर्जनौं घरहरूमा क्षति पुर्याउनुका साथै सयौं घरहरू परिवारहरू घरबारबिन भएका छन्। त्यसैगरी तीनौ तथा दानव नदीको तीव्र कटानले त्यस क्षेत्रको आसपासमा रहेका घर परिवारले उठीवास भएको छ। त्यस्तै बुटोल बजारको मध्यभागमा रहेको राजमार्ग चौरादेखि गोलपारसम्म अतिव्यस्त सडकमा खाड्डाखुड्डी तथा धुलोले मानवीय स्वास्थ्यमा जोखिम तथा स्वास्थ्य सङ्कट भइरहेको छ। यस विषयमा विषम परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस बुटोल उपमहानगर समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यस जटिल अवस्थामा जनताको जीवजन्तुको रक्षाका लागि अविलम्ब तपस्याका कार्यहरू गर्न गराउन जोरदार माग गर्छौँ। पहिरोको कारण घरबिन भएका ज्योतिनगर तथा बमगाँडवासी तथा तीनौ दानव नदीको कटानले त्यस क्षेत्रमा परि घरबारबिन भएका पीडित परिवारलाई अविलम्ब आर्थिक प्याकेजसहित राहत उपलब्ध गराउन माग गर्छौँ। तीनौ तथा दानव नदीको आसपास क्षेत्रमा घर बस्ती तीव्र कटान गरी उजाड बनाइसकेको छ। विशेष गरी ज्ञानदय माविको पछाडि बिनापाती पवित्रनगर टपमजुवा बुद्धनगर र मगरघाट लगायतका क्षेत्रमा तीव्र कटानले धेरै घर परिवार बसोबासविहीन बनाइसकेको त्यस क्षेत्रमा तत्काल तत्पनन गरी जनताको जीवधन सुरक्षा गर्न जोरदार माग गर्छौँ।
4 लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम व्यापारिक केन्द्र बुटुलको मध्यभागमा विशेष गरी राजमार्ग चौरादेखि गोलपारसम्मको खाल्टाखुल्टी तथा धुलोले आम बुटुलवासी असुरक्षित तथा स्वास्थ्य जोखिम बन्दै गएको यहाँलाई अवगत नै छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले पहिरो तथा बाढी प्रभावितका लागि राहत दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिरो तथा बाढी प्रभावितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको बताउँदै दशैं अघि नै राहत दिने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको बताउनुभयो। राहत उद्धार र व्यवस्थापन 3 भागमा हामी कार्यक्रम बनाएर सम्बन्धित एजेन्सीलाई कार्य सम्पादनको निम्ति निर्देशित गर्छौँ। चुनाव दानव नदीको कटानबाट उत्पन्न पीडितहरूको राहतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत यथाशीघ्र पठाउन हामीले त्यति मात्र नभएर रोहिणी लगायतका जहाँ अस्ति पीडित भएको छ त्यो क्षेत्रको राहतको निम्ति उहाँले तथ्याङ्क सङ्कलन ढिला गरे भने छिटै गर्न निर्देश गरेका छौँ र यो चाडबाडभन्दा अगाडि नै कम्तीमा पीडित समुदायहरूले आफ्नो राहत प्राप्त गर्न सकुन् र त्यसको तटबन्धनको निम्ति सङ्घीय सरकारको जो यहाँ अवस्थित छ जनता तटबन्धन सम्भवतः जनता तटबन्धनको कार्यालयको हाकिम साहब नयाँ आउनु भएको छ र उहाँलाई तिनाउ दानव नदीको जिम्मेवारी क्षेत्र भएको र अहिले तत्काल कटान भएको क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकताबाट सुरु गर्ने गरेर निर्देशित गरिएको छ र बजार अनुगमनको निम्ति प्रदेशको उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन सहित भएर कम्तीमा हाम्रो मुकाम स्थित क्षेत्रमा अलि व्यवस्थित भएर पार्नुहोस् भनेर निर्देशित गरिएको छ। यहाँहरूको पार्टीको तर्फबाट नवनिर्वाचित साथीहरूले पनि जोइन्ट मिटिङहरूमा सहभागिताको निम्ति अनुरोध गर्दै समयमै तपाईहरुले जानकारी गराउनु भएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद। भदौ 13 गते झरेको पहिरोले बुटोल 3 ज्योति नगरका दर्जनौं घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने भदौ 11 गते आएको वर्षाले बुटोल 11 बुद्ध नगरका आधा दर्जन बढी घर परिवार घरबारबिन बनेका छन्। नेकपा एमालेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्च स्तरीय कार्यदलको बैठकले सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ। एमाले पार्टी कार्यालय बबर महलमा मंगलबार बसेको बैठकमा 10 बुँदे सहमतिको केही बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको र सहमतिका अन्य बुँदाको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको कार्यदल संयोजक भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकमा विधान महाधिवेशनमा हुने प्रतिनिधित्वका विषयमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधानका लागि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वका लागि उपयुक्त विधा र संरचनागत समाधानका विभिन्न उपायहरूमाथि छलफल भएको रावलले बताउनुभयो। हामीले कार्यदलको बैठकमा 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र यही असोज 15 गतेदेखि आरम्भ हुने हाम्रो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको विषयमा जहाँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् र ती समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेछ त्यसबारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यसको लागि उपयुक्त विधि र एउटा संरचनागत समाधानका विभिन्न उपायहरूको बारेमा हामी छलफल गरेका छौँ र ती कतिपय उपायहरू जहाँ जहाँ समस्याहरू देखिएका छन् तिनको समाधान तदनुकूल नै गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। प्रतिनिधित्वको विषय र 10 बुँदेको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि एउटा नीतिगत व्यवस्था गरेर तदनुकूल नै त्यसको समाधान गर्ने हामीले कुरा गरेका छौँ। 10 बुँदे कार्यान्वयन भयो त 10 बुँदेको कार्यान्वयन त धेरै ठाउँमा भइसकेको छ र जुन ठाउँमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन त्यसलाई पनि छिटो कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा भएको छ। अनि इन्चार्जकै विषयमा सुदूर अहिले त्यो विषय यो 10 बुँदेको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आउँछ। कार्यदलमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुषाल, शङ्कर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीले पाउने आरक्षणका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको ऐनका आधारमा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीको आरक्षणका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति जयपुरी घरतीले ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म
वर्षसम्म यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। आगामी दिनमा हुने परीक्षामा आवश्यक परे ऐनमा टेकेर नियमावली परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मृगौला बिरामीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै डायलिसिस वा प्रत्यारोपण कुन उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा विज्ञहरूसँग समितिले छलफल गर्ने सभापति घरतीले जानकारी दिनुभयो। 3टा एजेन्डामा हामी बैठक बसेका थियौँ। पहिलो चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको स्थानीयवासीको आरक्षणको विषयमा छलफल भएको थियो। त्यो विषयमा हामीले अहिले अब यो ऐनमा टिकेर सम्भव हुन्छ भने यो चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूको बच्चाबच्चीहरूलाई पनि पढ्नको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर अब सकिन्छ भने नियमावलीहरू चेन्ज गरौँ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। सम्भव भएसम्म कानुन ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म त्यो आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने गरेका छौँ। दोस्रो कुरा हामीले यो मृगौला सम्बन्धी धेरै समस्या आयो। यो डायलिसिस गर्न बेटर हो या किडनी ट्रान्सफर गर्न बेटर हो भनेर धेरै बहसहरू उठिरहेको छ। यसको विषयमा के हो, यसको बेटर के हो भनेर हामी विज्ञहरूसँग छलफल गर्नको लागि हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो नीतिगत निर्णय मात्र हो। हामी कुनै दिन अन्तर्क्रिया छलफल गरेर यसलाई फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ। बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले नेपालमा MBBS गरेका विद्यार्थीहरूको योग्यताका बारेमा अन्य देशमा प्रश्न नउठ्ने गरी कूटनीतिक तहमा स्पष्ट कुरा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीले आरक्षण नपाएको भन्दै यसलाई गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले आरक्षणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै यही वर्षदेखि नै लागू गर्ने सुझाव दिनुभयो। हाम्रो विद्यार्थीको पढाइको क्वालिटी उनीहरूले त्यही बराबरको छ भने त उनीहरूले मान्नु पर्यो नि, होइन? त्यस कारणले यो अलिकति तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न समितिले गरेको छलफल हो। वास्तवमा कसरी त्यो कार्यान्वयन गर्ने त तपाईँहरूले, हामीले त नीतिगत कुरामा तपाईँहरूलाई फिडब्याक गर्छौँ, होइन? अब मोनिटरिङ अलि पुरै एक्टिभ भएर हामीले गरेको, त्यसैले यहाँभित्र भएको सस्टेन गर्न छात्रवृत्तिमा त्यहाँभित्र इनहाउस मेरिट बेसिसमा कम्पिटिसन गर्ने हुन्थ्यो खोल्नुहोस्, त्यो खोल्दा भन्न नपार्नुहोस्। र सँगसँगै मेडिकल एजुकेसन लगायत अरू एजुकेसनमा पनि हामी सिलेबस त्यही स्ट्यान्डर्डको पढाएको छौँ, होइन? क्वालिटी त्यही छ भने अनि करिब त्यसका लागि हामीले यो डिप्लोमेटिक मुभ पनि गर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिङ पनि गर्नु पर्यो। हाम्रो विद्यार्थीले MBBS गरेको अमेरिकामा मान्यता होस्, होइन? त्यसमा के चाहिँ पुगेन? या हाम्रो स्किल ल्याबको क्वालिटी पुगेन कि, या हाम्रो चाहिँ बेसिक साइन्स पढाइको पुगेन कि, या हाम्रो कोर्स अब त आवर भनौँ न त्यो आवर पुगेन कि के हो त? त्यो कुरामा चाहिँ नि हामीले या स्किल ल्याबको कुरा त परि नै हाल्छ मेडिकल साइन्समा, होइन? त्यो त्यसै इफिकेसीहरू त्यसभित्र पर्ने भएकोले यी सबै कुरालाई पनि हेरेर एउटा अर्को त्यसमा तपाईँहरू अहिलेमा ब्रेनमा माइन्डमा मात्रै सोध्नुहोस्। अहिले हामी त केन्द्रित भएको अब चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीले पाउने आएछन्। स्थानीयवासी त मणिपालमा एउटा पनि अहिलेसम्म पाएन, पोखरा मणिपालमा, होइन? त्यो के हो व्यवस्था कार्यान्वयन भएन। हुन्छ भन्ने थियो, पहिला खुसी नै भइरहेको थियो, बेखुसी हुनुपर्ने त होइन। अहिले चाहिँ त्यहाँ 14 कि एक खालको चाहिँ त्यो प्राध्यापकहरूलाई अरूलाई चाहिँ एक खालको निराशा पनि भएको छ। हामी जे कारणले यहाँ आएका छौँ त्यो सुविधै हामीले पाउँदैनौँ भनेदेखि हामी यहाँ किन बस्ने भन्ने कोणबाट उठ्यो। हामीले कर्णालीमा प्रशिक्षण खोलेका छौँ, राप्तीमा खोलेका छौँ, अरू ठाउँ खोलेका छौँ, सबैलाई हामीले टिकाउनु पर्ने कुरा छ। त्यो अप्ठ्यारो बेलामा त त्यो व्यवस्था थियो भनिसकेपछि अहिलेको बेलामा चाहिँ हामीले त्यो संस्थाले त्यो खर्च बोक्छ, होइन? त्यो आरक्षित सिट हो, त्यसमध्येमा धुलीखेलको चाहिँ कम्युनिटीमा पनि आधारित छ त्यो, होइन? अरू ठाउँको चाहिँ त्यहीँको स्टाफहरूको लागि आरक्षित गरिएको छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ अहिलेकै यही वर्ष नै त्यसको उपाय खोजौँ कुनै तरिकाबाट भन्नलाई चाहिँ आग्रह हो, होइन? त्यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ अब सेनाकोले सञ्चालन गरेको कलेजको सन्दर्भमा पहिले 19मा मन्त्रालयले निर्णय गरेर हामीले जोडेका थिएनौँ, किनभने त्यो ऐनमा नै सार्वजनिक शिक्षा भन्ने पदावली परेको छ। अनि पहिलो वर्ष हामीले कार्यान्वयन गर्दा सरकारी मेडिकल कलेजबाट कुराकानी गऱ्यौँ, होइन? त्यसैले अहिले चाहिँ सेनाको निर्णय गर्दाखेरि
यो त्यसै पर्नु पर्थ्यो। तपाईँहरूले अध्ययन गर्न पठाएको टोलीमा पनि त्यो रिपोर्ट आएको देखिन्छ। त्यस्तै सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आरक्षणका बारेमा विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावितको बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि शीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले लैङ्गिक हिंसा पीडित प्रभावितको मापदण्ड र स्पष्ट कार्यविधि बनाई आधारभूत उपचार एवं समानुपातिक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार प्रत्याभूतिका लागि शीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले हिंसा सामाजिक व्यवहारमा मात्रै आधारित नभई आर्थिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत लगायतका बहुआयामिक पक्षबाट सिर्जना हुन सक्ने भएकाले घटनाको कारक तत्त्वको विस्तृत अध्ययन गर्न निवारणका उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै विभिन्न कोषहरूबाट हिंसा पीडित, प्रभावित वा जोखिममा रहेकाहरू लाभान्वित भएका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो। लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी विभिन्न कोषहरू जस्तै लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, पुनर्स्थापना कोष, सेवा कोष, पीडित राहत कोष, बाल कोष, एकल महिला संरक्षण कोष आदि कोषहरूको प्रयोग लैङ्गिक हिंसा निवारण वा न्यूनीकरण गर्नेतर्फ परिचालन हुनुभन्दा लैङ्गिक हिंसा पीडित, प्रभावित वा जोखिममा रहेकालाई तत्कालको लागि क्षणिक राहत प्रदान गर्नु रहेको देखिन्छ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण वा निवारणका लागि गर्नुपर्ने जति जनचेतनामूलक कार्यहरू, हिंसा गर्नेलाई दिइने दण्ड सजायको पुनरावलोकन गरी सामयिक रूपमा कानुनमा सुधार गर्ने सूचना प्रविधिको प्रयोगको सन्दर्भमा हुने हिंसालाई समेत कसरी समेटी वास्तवमै समग्रतामा लैङ्गिक हिंसा निवारण वा न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यस्ता कोषहरूको उपयोग भएको देखिँदैन। हिंसाको बढ्दो दायराभित्र छरपष्ट रहेका उस्तै कार्य प्रकृति रहेका दोहोरिएका जस्तो देखिने न्यून रकम उपलब्ध रहने एवं आम नागरिकलाई त्यति धेरै जानकारीमा नरहेका यस्ता कोषहरूबाट लैङ्गिक हिंसा पीडित, प्रभावित वा जोखिममा रहेकाहरू लाभान्वित भएका छन् वा हुनेछन् भनी अनुमान गर्नु यथार्थभन्दा पर नहोला भन्न पनि सकिँदैन। तसर्थ समितिको यो बैठक लैङ्गिक हिंसा सम्बन्ध छरिएर रहेका कोषहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थापन गर्न, कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन, लैङ्गिक हिंसा पीडित, प्रभावितको मापदण्ड एवं स्पष्ट कार्यविधि बनाई आधारभूत उपचार एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि समेत शीघ्र प्रक्रियाबाट तत्काल राहत रकम संरक्षण तथा अभिभावकत्व उपलब्ध गराउन, सङ्घीय संरचनामा यस्ता कोष परिचालनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा आवश्यक समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले हिंसा पीडितका लागि सरकारले तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराई संरक्षण र अभिभावकत्व प्रदान गर्न माग गरेका थिए। चीनले नेपाली भूमि मिचेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निकट लोकतान्त्रिक युवा सङ्घले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। हुम्लामा चीनले नेपाली सीमामा अतिक्रमण गरेको भन्दै सङ्घले मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले चीनद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर, हुम्ला जिल्लामा रहेको 12 नम्बर पिल्लर सार्न पाइँदैन लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले नेपाल चीन सीमाबारे लिमी ल्याप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ। लोसपा युवा अध्यक्ष मुकेश कुमार झाले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले चीनमा MBBS गरेका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा इन्टर्नशिप गराउनु पर्ने माग राखेको बताउनुभयो। हाम्रो जुन नेपालको भूमि मिचिएको छ, जुम्लाको 12 नम्बर पिलर सारिएको छ, हाम्रो कृषि योग्य जमिनलाई पनि मिचिएर भौतिक संरचना बनाइएको छ, त्यसको विरोधमा हाम्रो यो कार्यक्रम हो कि हाम्रो नेपालको भूमि हामीलाई फिर्ता गर र हाम्रो कृषि योग्य जमिन पनि हामीलाई फिर्ता गर। विस्तारवाद जुन चिनिया विस्तारवाद नीति छ त्यसलाई बन्द गर, त्यो नेपालमा चल्दैन र नेपालको भूमि मिच्न पाइँदैन। र हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादी युवा सङ्घको एउटा जोरदार माग के छ भने हाम्रो नेपालको भूमि फिर्ता भएन भने हाम्रो निरन्तर यो सङ्घर्ष जारी रहन्छ र जबसम्म भूमि फिर्ता हुँदैन तबसम्म सङ्घर्ष जारी रहन्छ।
र हाम्रो चीनमा पढेका MBBS विद्यार्थीहरूले त्यहाँनिर पढ्यो, 4 वर्ष पढ्यो र अहिले आएर 2 वर्षदेखि कोरोना कालदेखि त्यहाँबाट धपाइयो र आज आएर उनीहरूलाई कहीँ व्यवस्थित गरिएका छैन। उनीहरू फेरि 12मा झर्ने अवस्था छ। यत्रो पैसा लगाएर डोनेसन तिरेर पढ्यो र त्यहाँ गएर त्यहाँबाट आएर हाम्रो नेपालमा पनि चाइनामा इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिएको छैन। जबसम्म त्यो हुँदैन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा इक्जाम दिन पाउँदैन, लाइसेन्स लिन पाउँदैन र उनीहरू बिरामी चेक गर्न पाउँदैन, नेपालको जनतालाई उनीहरू चिकित्सा सेवा दिन पाउँदैनन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरू पनि हजारौँको सङ्ख्यामा मारमा परेका छ अहिले चीनको नीतिले गर्दा। र हाम्रो भूमिमा जुन उत्तर साइडमा जुम्लामा र हाम्रो 12 नम्बर पिलर जुन सारिएको छ र जुन हाम्रो कृषियोग्य जमिनमा पनि भौतिक संरचना खडा गरिएको छ, त्यो यता शीघ्र भत्काए आफ्नो सीमामा उचित सीमा जुन छ त्यो सीमामा जानुपर्छ। र सरकारसँग हाम्रो माग के छ भने हाम्रो जुन अहिले प्रतिवेदन छानबिन समिति गएको थियो सीमाको प्रतिवेदनको लागि, त्यो प्रतिवेदन आम जनताले बुझ्नुपर्ने छ। त्यो भएर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ र त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारसँग लोकतान्त्रिक समाजवादी युवा सङ्घ यो माग गर्दछ कि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आम जनतालाई बुझाउनु पर्यो कि हाम्रो कति जमिन कहाँनिर चीनले कति अतिक्रमण गरेको छ, त्यो आम पब्लिकमा आम जनतामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सङ्घले नेपालको सीमा रक्षाका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने जनाएको छ। चीन र नेपालको सीमा भएको विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको समितिले पुनः पनि गृह मन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। विश्व रेबिज दिवस मंगलबार विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै नेपालमा पनि मनाइएको छ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 28 मा मनाइने रेबिज दिवस नेपालमा पनि रेबिज तथ्य बुझौं त्रसित नबनौं भन्ने नाराका साथ मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले ललितपुरको जावलाखेल स्थित सदर चिट्याखानामा पुगेर त्यहाँ रहेका जनावरहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको थियो। बौला कुकुरको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने रेबिज रोग बिरालो, न्याउरी मुसा र स्यालको टोकाइबाट यो रोग सर्ने गर्दछ। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 52,000 जनालाई कुकुरले टोकेको महाशाखाको तथ्याङ्क रहेको महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। त्यस्तै रेबिजका कारण हरेक वर्ष 2 देखि 3 जनाको मृत्यु हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। बौला वा शंकास्पद कुकुर वा जनावरले टोकेको खण्डमा तुरुन्तै सम्भव भएमा साबुन पानी वा सफा पानीले टोकेको भागमा 5 मिनेटसम्म राम्ररी सफा गरी घाउमा डिटोल आयोडिनको झोल लगाउनु रेबिजको प्राथमिक उपचार रहेको डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। तथ्याङ्कमा गत वर्ष पनि 50 भन्दा बढी व्यक्तिहरू टेकु अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको तथ्याङ्क छ। धेरै डेथहरू पनि भएको छ, बचाउन मिल्ने डेथ। मैले पाएको तथ्याङ्क अनुसार करिब महिनामा 1 देखि 2 जनाको डेथ भएको छ टेकु अस्पतालमै। देशभरको तथ्याङ्क छैन। रेबिज वास्तवमा घरपालुवा कुकुरहरूलाई खोप लगाएर रेबिज विरुद्धको खोप लगाएर बचाउन सकिन्छ। त्यसै गरी रेबिज बाट बच्ने भनेको कुकुरको टोकाइपछि बनेको घाउलाई साबुन पानीले 10-15 मिनट राम्ररी धोएर त्यसपछि बेलैमा रेबिज विरुद्धको जुन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भन्छ त्यसपछि लगाउने खोप लगाएर बचाउन सकिन्छ। नेपालका सबै जिल्ला अस्पताल र सरुवा रोग अस्पतालहरूबाट रेबिज विरुद्धको खोप उपलब्ध रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुन तोलामा 300 रुपियाँले गिरावट भएको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापला सुनको मूल्य प्रति तोला 89,000 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 88,550 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसैगरी चाँदीको भाव पनि ओह्रालो लागेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले घटेको छ। त्यस्तै यस दिन चाँदी प्रति तोला 1,155 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। नेप्से परिसूचक 70 अङ्कले घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 2685.45 बिन्दुमा बन्द भएको बजार यस दिन 2615.40 बिन्दुमा झरेको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 11.42 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 5.16 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.18 अङ्क घटेको छ। नेप्से घटे पनि यस दिन कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार देखिएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 5 अर्ब 12 करोडको सेयर कारोबार भएको बजारमा यस दिन 218 कम्पनीको 75,374 पटकको कारोबारमा 5 अर्ब 74 करोड 54 लाख रुपियाँ बराबरको 1,30,34,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 1,158 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि।
विश्ववासीको साझा भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा साझा हित प्रवर्धन बहुपक्षवादबाट नै हुने दाबी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.